إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم رضي الله تعالى عن البتتين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنعمهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dari Musola Sirajuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari Sukabangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari Muslim Amirul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan rumah Mushola Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil jatuh masuk ke dalam, masih kosong, maju ke depan, maju ke depan, itu lagi.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا وفي أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تهرمنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا ربي خصه الفضيلة. اللهم
اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي واغفر كل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا ربي هدنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل معذي اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا نزور اللهم صل على محمد يا ربي تغشانا بنور اللهم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي واختم بالمشافى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا أمان الخائفين أمنا ممن هو يا أمان الخائفين سلمنا ممن هو يا منجي الخائفين نجنا ممن هو يا أمان الخائفين أمنا ممن هو يا أمان الخائفين سلمنا مما نهى
يا منادي الغائبين نجنا مما نخاف يا أمان الغائبين أمنا مما نخاف يا أمان الغائبين سلمنا مما نخاف يا مناجي الغائبين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا حاضرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن ما وأهله جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان
إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخير يا واسع العطايا يا بسط الرزق يا خافي الألبي يا جمل الصنعي يا جمل الستري حليم العجل يا كريما لا يبخل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير ويا صاحب كل فرين ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل عسير فتاسر العسير عليك يسير. اللهم يا من تحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير يا الله وأنت عالم بها وبصير وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسنا بعينك التي لا تنام واكتبنا بكنابك الذي لا يرام وارحمنا بقدرك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النجير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyarul hadirin jamaah majelis ta'lim dan zikir yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita tutup dengan doa penutup di dalam majlis yang berbarakah ini, di dalam zikir Ratibul Haddad malam yang ke-37 di Mushola Ikhlas, kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Al-Habib Sukri bin Syahab dan juga pengurus Mushola Al-Ikhlas yang menjadikan wasilah kita bersilaturahmi dan berzikir membaca Ratibul Haddad pada malam hari ini untuk menambahkan barokah. Pada malam hari ini mari kita dengarkan daripada Mawiyul Hasanah oleh guru kita Al-Habib Sukri bin Ali Syahab. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair al-khair wa a'anahum alaih, fitna Allahumma alal khair wa a'inna alaih. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyarul hadirin jamaah majlis ta'lim, majlis salawat Mushola Al-Ikhlas, jamaah majlis Ratib Arba'in yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah bersama-sama di Mushola Al-Ikhlas yang dulu juga disebut Mushola Ki Haji Abdul Samad ini. Alhamdulillah dalam ingat kepada Allah, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khair jazaa
Habibana Ustadzuna Ustadz Abdul Hasan Syadili, Ustadz Jamal dan semua asatidz yang alhamdulillah dengan izin Allah insyaallah selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah mengajak kita menghidupkan majlis Ratib Al-Haddad ini 40 hari alhamdulillah. Dan mungkin kita semua tahu Ratib Haddad bukan selesai 40 selesai, karena Ratib Haddad ini isinya adalah sunnah-sunnah Rasulullah, anjuran amalan-amalan yang disunnahkan Rasulullah untuk kita baca di setiap hari, Mungkin untuk yang pemula bisa dijadikan majelis mingguan ya, atau 2 mingguan. Tapi alhamdulillah kalau di sini kita bisa keliling setiap malam, berarti untuk kita setelah ini lanjutkan, bisa kita lanjutkan dewek-dewek. Karena itulah yang dilakukan oleh almarhum daripada Ustaz Abu, guru kita bersama Ustaz Ali Martayyib, dan merupakan amalan semua habaib dulu seperti itu. Habib Ma'alim Nang yang beliau mendapatkan ijazah khusus, semua amalan ini diamalkan setiap malam. Berotib itu bukan mingguan baik, apalagi bukan bulanan, tapi setiap malam kita baca rotib. Beda dengan maulid. Kalau maulid memang kadang cuma seminggu sekali, ya kadang-kadang momen-momen tertentu, tapi kalau rotib ini setiap malam kita baca. Jadi tamu yang kami himbau kepada kita semua ikhwan, alhamdulillah insyaallah kita semua sudah hafal. Ya rasanya 40 malam kalau kamu istiqomah mungkin hafal rotib. Paling Fatihahnya mungkin perlu kita baca sedikit. Nah, maka yuk kita dawamkan ya, di kendaraan, di jalan, di rumah, dalam keadaan kapan pun kita baca. Tidak sempat habis maghrib, habis isya, tidak sempat habis isya pas bangun malam, tidak sempat kapan kita sempatkan. Jangan sampai ada istilah tidak sempat. Gawe baik itu kalau nunggu ada waktu kesempatan tidak dapat, tapi sempatkan. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Jangan ente gara-gara pekerjaan ente tunda gawe baik untuk akhirat, tapi tundalah gawe dunia itu untuk gawe baik yang sifatnya gawe baik akhirat. Alhamdulillah ikhwan rahimakumullah, Ratibul Haddad dengan segala keberkahannya kita rasakan di dunia, dan yang pasti insyaallah di alam barzakh kita rasakan, di yaumil qiyamah kita rasakan. Bahkan kita akan bertemu dengan mereka-mereka yang dalam silsilah Haddadiyah ini. Kepada almarhum mungkin sebagian ikhwan tidak sempat duduk dengan guru kita Habib Ustaz Ali Martayyib, apalagi dengan Ma'alim Nang, insyaallah karena sanad daripada yang didapatkan oleh Ustaz Abul, ya kami pun sama, banyak habaib Ustaz kita, Ustaz Jamal yang lain-lain asad kita nyambung dengan mereka-mereka orang soleh, dan jelas sanad itu nyambung kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau kita memang maco apalagi dengan ijazah, dengan sanad ini akan beda keberkahan. Walaupun Ratib Haddad tanpa ijazah boleh dibaca sama macam sholawat, tapi ketika ada ijazah itu ada rangkaian khusus, sir keberkahan akan kita dapatkan lebih lagi insyaallah. Biidznillah ikhwan, bukan sesuatu yang muhal, bukan sesuatu yang mustahil, dan ini bakal kita dapatkan. Mungkin sudah ada yang mendapatkan bisyarah itu. Ketika kita wafat, kita akan dikumpulkan bersama mereka orang-orang soleh yang kita ada sanad wirid, sanad dzikir, sanad ilmu dengan mereka, dengan Imam Abdullah Haddad berkat wasilah guru kita. Kalau kita nak ketemu Imam Haddad, siapa kita? Tapi bukan ngentol megang jubahnya Ustaz Ali Martayyib, Ustaz Ali megang jubahnya Ma'alim Nang, Ma'alim megang jubahnya Ahmad bin Al-Kab, terus nyampe. Kita ada melokkan, diangkat oleh mereka untuk bergabung dengan mereka orang-orang besar, orang soleh tersebut. Walaupun mungkin katakanlah macam di majlis ini, orang besar tu duduk di belakang, kita duduk di belakang. Orang besar tadi duduk di depan, kita duduknya di belakang. Jadilah melok duduk bagang. Tapi insyaallah kalau kuat ta'alluq, kuat cinta kita sama orang soleh, apalagi kita yakin ini adalah semuanya sumbernya datang dari Rasulullah, ya, dan doa-doa zikir dari orang-orang soleh, maka insyaallah bukan hanya sebatas berkumpul dengan orang soleh, kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, berzikir adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tak semua orang diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Berapa banyak uang pacak baca Quran, tapi berbulan-bulan tak tersentuh lidahnya untuk baca Quran. Baca Quran dalam arti kata memang ngejus Quran. Ya kalau kita macam sekarang sedekah arwah ni tiap malam Yasin, kadang 3 kali baca Yasin, asar ngantem, maghrib ngantem, isyak ngantem, belum lagi ratib kita melok juga baca Yasin. Itu memang suatu yang bagian dari Al-Quran, tapi kita pengen ada juga ngejus Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Ikhwan rahimakumullah, tak semua orang mampu dan dipilih Allah untuk menyebut nama Allah. Allah pilih, Allah izinkan orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana doa yang kita baca ketika kita bangun dari tidur. Doa bangun tidur itu bukan cuma alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin
Itu doa tidur benar. Tapi ada lagi beberapa macam versi doa tidur dari Rasulullah. Di antaranya doa itu berbunyi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kembali ruhku ke jasadku dan memberikan keselamatan untukku dan mengizinkan aku untuk menyebut namanya. Banyak orang tidak diizinkan Allah ikhwan untuk menyebut nama Allah. Banyak orang tidak diizinkan untuk menyebut nama Rasulullah. Ada orang yang hanya dia menyebut nama Allah kalau dia solat. Luar solat tidak menyebut nama Allah. Ada orang yang solat cuma solawat kepada baginda Rasulullah hanya beberapa kali sehari. Itu karena dia solat. Bangsa dia tidak solat, dia tidak menyebut solawat itu di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah berkat adanya majlis seperti ini kita bersolawat. Macam majlis kami biasa di sini, ya Ustaz Jamal termasuk yang masya Allah aktif bersama kita. Ustaz Abdul juga dulu sempat aktif mungkin karena kesibukan dakwah dan lain-lain. Di sini kita setiap malam Rabu ikhwan membaca solawat baginda Rasulullah SAW, mengambil dari Asma'un Nabi, dari nama-nama Rasulullah yang ada di kitab Dalail Khairat. Kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada kurang lebih 360 daripada nama Rasulullah kita salawatkan. Setelah itu baru kita baca kitab Khosais Ummahatil Muhammadiyah, kitab karangan Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Nah ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah lisan kita diizinkan Allah. Ada sekelompok pemuda datang ke Imam Haddad, ke Abdullah Haddad. Pemuda-pemuda yang selalu mengintrospeksi diri mereka, yang pengen naik derajat mereka dekat kepada Allah, tidak puas dengan sedikit dari urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia sedikit mereka cukup puas, tapi untuk akhirat mereka tidak mau puas dengan yang sedikit. Jadi mereka ini datang kepada Imam Abdullah Haddad, sekelompok pemuda tadi, mengeluhkan curhat tentang apa yang mereka rasakan, mereka sadari tentang kekurangan mereka, hubungan mereka dengan Allah. Apa kata mereka? Ya Imam, ya Syekh, ya Abdullah bin Abdul Haddad, kami ini alhamdulillah diizinkan Allah, diberikan Allah kemampuan untuk berzikir, menyebut namanya, tasbih, tahmid, tahlil, macam-macam kami baca. Tapi jujur be Imam Haddad, itu sekedar di lisan kami, hati kami tidak hadir. Hati kami tidak ada hadir ingat kepada Allah, cuma lisan kami yang berucap. Mendengar ini Imam Abdul Haddad sebelum memberikan petunjuk, petua kepada mereka, memberikan dulu apresiasi untuk keadaan mereka tadi. Kata Abdul Haddad apa? Wallahi ya auladi, demi Allah wahai auladu, kamu ni wong yang beruntung. Ngapa? Allah masih mengizinkan lisan kamu untuk menyebut namanya. Sungguh musibah yang besar kalau kamu tidak diizinkan Allah untuk nyebut namanya. Kamu masih diizinkan, menunjukkan kalau Allah itu cinta sama kamu. Kalau Allah tidak cinta, maka Allah tidak izinkan kamu untuk menyebut namanya. Teruskan, istiqomahkan, berusaha dan minta sama Allah agar Allah berikan kemampuan kamu untuk bisa hadir di hati kamu. Karena setiap zikir ibadah itu ada ruhnya. Kamu belum mendapatkan roh itu, dan kamu akan dapatkan dengan kamu istiqomah, perbagus adab kamu, perbagus niat kamu, maka insya Allah kenikmatan zikir akan kamu rasakan di hati kamu, dan kamu akan bisa mencapai zikir galab ma'al lisan, hati dan lisan berzikir kepada Allah. Sekarang berapa banyak ikhwan orang yang tidak diizinkan Allah untuk menyebut nama Allah? Kita saksikan itu. Bahkan kita sayangkan kadang-kadang mereka itu sudah didatangkan Allah ke majlis zikir. Bukan kita nak cerut dia aneh kan. Bangsa Ustaz Abul suruh sikap nyeledeki atau ada CCTV, tengok siapa orang yang hadir tapi mulut bungkem. Ada Ustaz. Hadir tapi bungkem. Bengong, longok. Kadang-kadang kalau acara yang besar lagi hall, kadang-kadang lebih parah lagi. Yang duduk di belakang di luar main HP. Kalau tanya hadir, oh hadir gila penuhnya malam sampai di luar, aku duduk di jabur. Maaf, dia tak sadar, dia terbuang ni bukan kerana duduk di jabur ikhwan. Ada orang Allah ikhwan, dia duduk di jabur kerana terlambat, kerana udhu, tapi dia sesungguhnya yang duduk di depan dia duduk di jabur dengan penyesalan, ya Allah ngapa aku terlambat sampai aku duduk di jabur. Dia maco dengan hati yang hadir khusyuk. Kita dijaga lalai, badan kita dijaga, pikiran kita di jabur. Sementara dia di jabur, pikiran dia di dalam. Nah, orang yang model tadi sudah badannya di jabur, dia pun melakukan kelalaian, terbuang je gitu. Terbuang. Ada orang-orang yang kadang-kadang dia tanpa sadar dia usir Allah dari tempat yang baik karena sesuatu yang buruk. Ini sering kami dapatkan. Minta maaf,
Saat ini ada yang ngokok tak kati. Tapi ada orang didudukkan Allah di masjid, di musola, melok bergotip. Begitu selesai gotip, tak kuat dia mentu dari masjid untuk ngudut. Ini orang tak sadar, kau ni dibuang. Kau ni dibuang dari tempat yang dicinta Allah, di masjid tempat yang dicinta Allah, kau dah dibetahkan oleh Allah. Gara-gara ya alhamdulillah dia sadar ngokok di masjid itu tak bagus, tak boleh. Mentu tapi sadar tak kau di luar dibuang oleh Allah. Tanpa dia sadari. Macam kemarin juga minta maaf ya, ada beberapa anak majlis kita kebetulan kemarin itu melok nyalek. Dulu gaji Ustaz duduk di depan, bahkan duduk dekat kita. Gara-gara dia nyalek duduk di belakang. Ngapo inti duduk? Inti dah ada. Aduh beb, di mana di belakang beb? Ngapo aku duduk depan ke ujung aku pencitraan. Nah, belum jadi kalau mundur ke belakang. Orang kalau jadi ke tak nongol lagi. Tak sadar dia. Dengan itu dia sudah mulai digawak keluar. Boleh kalau jadi sampai keluar ni naudzubillah min dzalik. Nah, ikhwan rahimakumullah, sekarang masalah kok ada orang yang diizinkan Allah dan tidak diizinkan Allah. Ini yang penting kita jaga ya ikhwan rahimakumullah. Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu suci, menghendaki yang suci-suci. Ini ada ceritakan Tom. Jangan cerita dulu tentang nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah, nyebut nama wali baik. Itu berkahnya luar biasa. Dan butuh takdim, butuh mahabbah, afwan, tamah. Jangan pernah antum nyebut nama Ustaz Alimul Tayyib, Habib Malim Nang, Awali Fulan, antum dalam keadaan tak punya wuduk. Walaupun mereka bukan nabi, mereka wali Allah, kekasih Allah, mereka orang-orang soleh. Di Tarim sana, antum kenal kota Tarim, ada juga kota Seun. Dekat, jarak kota Seun mungkin dari sini ke Begayut kurang lebih. Jadi ada satu pasang keluarga, suami istri, ini cintanya sama Habib Umar bin Hafid luar biasa. Cinta, dua laki bini cinta. Lakinya tak cemburu kalau bininya memuji Habib Umar. Memang hal yang wajar, sahabat pun seperti itu. Begitu sahabat yang mencintai Nabi dengan berlebihan, tak ada kecemburuan. Kenapa? Yang dicintai orang yang dicintai Allah. Jadi waktu itu lakinya ini pergi ke kota Tarim menghadiri jalsah, Jalsatul Isnain Habib Umar. Lalu diumumkan di majlis itu bahwasanya insyaAllah besok Habib Umar ada rehlah dakwah ke kota Seun, di masjid A, di masjid B, malam ini. Oh, senang luar biasa. Dia ngapa? Habib Umar bahkan ke kota dia, ke Seun. Dan dia langsung begitu dengar iklan pengumuman itu, langsung terbenak di pikiran dia muncul, nak kunjuk tahu bini aku kalau Habib Umar bakal datang ke Seun. Kebetulan jalsah itu malam. Begitu dia balik sampai rumah, bininya sudah tidur. Dah besok aku sampai ke ini pasti busyra, kabar gembira, pasti bini aku senang. Tidur dia samping bininya. Subhanallah, bininya bini solehah. Mudah-mudahan ditunjuk Allah perempuan yang solehah. Ya, ahli ibadah, ahli zikir kepada Allah. Mungkin juga karena dia kecapean malam, ya. Jadi subhanallah bininya bangun duluan. Lalu bininya solat tahajud di samping tempat tidur mereka itulah. Baru bininya solat tahajud berapa rakaat, tiba-tiba yang laki-laki ini terbangun. Begitu dia terbangun dan tidur, langsung teringat pengen nyampe ke kabar gembira Habib Umar bakal ke Seun. Bininya sedang solat, ditunggunya dulu. Duduk dia di ranjang. Begitu selesai bininya solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia tak sabar nyampe ke, ya fulana busyra, wahai fulana, wahai istriku, kabar gembira. Apa kata bininya? Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid insya-Allah besok bakal datang ke Seun, ada majlis dakwahnya. Mengkerut kena bininya. Cak mana kau ni, bahasa kita, mak mana kau ni, masih adab, kau sebut nama Habib Umar kau tak punya wudu. Pesol lakinya, bangun tidur kan, kau sebut nama Habib Umar sedangkan kau tak punya wudu. Ini buat lepalan ikhwan. Nyebut nama wali, nama orang saleh, kita harus punya adab. Apalagi nyebut nama Rasulullah, apalagi nyebut nama. Jadi jangan sekali-kali antum ikhwan duduk di majlis gotib, majlis salawat, majlis maulid tanpa punya wudu. Maco sama maco, berkahnya beda. Yang kita dapatkan akan berbeda, tergantung adab kita masing-masing, tergantung niat kita masing-masing. Mungkin ada yang datang ke sini, maaf, dak kelemahan biasa musalabun. Datang nyongong. Ya. Ada yang maaf, memang pengen nak baca Fatihah. Ada yang macam-macam, ada yang memang niat lillahi ta'ala pengen memakmurkan, ngambil berkah, dapat segala kebaikan dari masjid, dari majlis Rotib Arba'in.
pengen dekat dengan Allah, pengen dekat dengan Rasulullah, pengen dikumpulkan kelak bersama mereka para aulia Allah dengan bermacam-macam, pengen balik ngok berkah. Ya, kamu pulang dari sini bawa berkah, jangan diambil dilepas ke di jalan. Kadang-kadang kita habis majelis majelisnya lebih panjang makan. Ya, habis majelis majelis, apalagi model untalannya godo-godo, belum nganjel nyari nasi goreng, duduk di warung nasi goreng sampai sejam setengah, duduk di majelis datang lambat setengah jam dia cuma. Lah, tak boleh seperti itu. Bawa berkah, bawa balik ke rumah berkah. Ya, bawa balik ke rumah, bagi kepada anak bini kita, doakan mereka, sentuh kepala mereka, insyaAllah keberkahan itu nyampe. Ikhwanah, maka balik cerita aulia Allah tadi. Ya, nama aulia Allah tadi kita tawasulkan di akhir. Mungkin ikhwan semua sudah paham, insyaAllah sudah pernah dijelaskan batasan rotib haddad itu yang aslinya sampai di mana. Jadi itu ada tambahan-tambahan gabungan yang disusun oleh para habaib khususan di Palembang. Ijazah seperti rotib yang antum baca ini sekali dapatkan dari habaib yang ada di Palembang. Di Jawa tidak seperti kita bacanya. Ya, lebih singkat, lebih pendek. Jadi ada gabungan dari rotib al-idrus, ada al-atos dicampur, diambil oleh para sesepuh habaib dulu, dirangkailah dengan salawat-salawat tadi. Jadilah seperti yang kita sering baca saat ini. Mungkin juga Ustaz Al-Madari ada penambahan seperti zikir tauhid la ilaha illallah, ya, untuk ngepas ke waktu, kadang-kadang untuk mendekat ke waktu isya, kadang-kadang mereka itu begitu. Yang jelas itu semua zikir alhamdulillah kita baca. Nah, tadi di antara situ ada tawasul. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Pernah tak tahu siapa apa yang kita baca? Ini tawasul dengan seorang waliullah, datuknya para habaib, datuknya para sadah, pemimpin para aulia. Siapa Muhammad bin Ali itu? Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali. Ya Rabbana yassir lana umurana, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali, dengan keberkahan keagungan Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maksudnya adalah Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, ini kita jadikan tawasul nama seorang waliullah. Bagaimana dengan orang bertawasul dengan nama Rasulullah? Alhamdulillah Ustaz Ali ngajari kita juga macam asma'ul walillahil asma'ul husna fad'uhu. Allah yang nyuruh, pakailah nama aku untuk kamu minta hajatku, hajat kamu kepadaku. Allah yang nyuruh. Ya Latifan bihalqa, ya Latif, nama Allah. Ultub bina ya Latif, ya Alim, ya Khabir, itu semua nama-nama Allah. Semuanya indah dalam rotib itu. Pakai nama Allah, pakai nama wali baik itu diijabah. Di atas wali ada sahabat, kita sering salawat Badr, bi ahlil badri ya Allah. Di atas sahabat para nabi, di atas nabi-nabi ada pemimpin nabi, itulah Rasulullah. Sahabat, keluarga, sampailah kita tawasul dengan menyebut nama Allah. Maka di sini usi minasu'ikum ikhwan, bersihkan mulut kita. Jangan sampai kita nyebut nama Allah tapi dalam keadaan mulut kita kotor. Bukan kotor ada najis, barang-barang makan, bukan kotor karena masuk barang haram, makan dari yang haram, minum dari yang haram. Tak tembus ke langit Allah. Suara kita seakan-akan tak ada. Bukan Allah tuli tapi Allah tak mendengarkan. Macam orang ngoceh sama kita, panjang mendengar tak kata. Tahu dia kita dengar, cuma kita tak mendengarkan. Kenapa? Omongan urusan kita kok kotor. Ulama mengatakan ad-du'a kal miftah. Doa itu seperti kunci. Nak muka gudang, kita punya hajat itu ada di gudang. Kalau nak ngembek nak mukanya butuh kunci. Nah, kalau tidak ada kunci ini tidak bisa keluar. Itulah doa. Nah, kunci itu dah kata yang lurus. Zaman sekarang masih ada giginya. Setiap kunci pasti ada gigi-giginya. Likulil miftah asnan. Setiap kunci ada gigi-giginya. Apa itu gigi-giginya? Luqmatul halal, suapan-suapan yang halal. Ya, kita sedih kemarin musim pemilu, ya Allah. Masuk ke masjid, masuk ke langgar, siraman tadi. Biasanya langgar masjid itu siraman rohani. Ini siramannya beda. Maaf, biasa yang bagi kita di luar langgar dua masjid, TRW, ini kepala masjid. Imam langgar. Nanya pula berapa anggota jemaah kita sembahyang subuh tu? 20 dah. Siap ke 25 kalau bembek lah kau. Semangat imam lagi. Ya Allah. Duit haram ikhwani bahaya. Doa kita tak mustajab, tak didengar Allah. Ya. Rasul bercerita tadi, mungkin yang hadir di Masjid Margo sudah kami sampaikan juga.
Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yutilus safar. Rajulun yutilus safar. Ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, musafir. Musafir itu mustajab doa, ikhwan. Walaupun bukan safarnya untuk ziarah wali, untuk pergi haul, untuk pergi umroh haji, bukan, untuk urusan dagang. Ni dalam lagi Ramadan, ke Tanah Abang, ditahan ke Surabaya, ke Bandung, sana ngembek barang dari pabriknya, ngembek sawit, ngembek segala macam. Selagi dia tak maksiat, maka doanya mustajab. Apalagi kalau tujuannya untuk ibadah, untuk pergi haul, untuk pergi ziarah, untuk pergi mengunjungi orang tua kita dan seterusnya. Yutilus safar asy'atha akbar, wong dalam keadaan luluh, lusuh, kotor, tak dianggap wong, kadang digemeh wong. Padahal dia tu wong seperti itu hati-hati ikhwan. Ada orang yang kadang-kadang pakaian kodol, lusuh, duduk di belakang. Kadang-kadang kita kecil ke, model kita lewat nyenggol kaki dia, maaf cak itu baik kita, maaf kadang-kadang tak minta maaf pula malah. Ya, bangsa dia datang lambat tak suruh masuk. Bangsa ada musyawarah nak nentukan kapan kita ngadakan ini, pas dia ngangkat tangan, kau diam belah, kakek melo amin be kau. Padahal itu orang kadang-kadang yang macam itu ikhwan, kata Rasulullah, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia berdoa, bersumpah nyebut nama Allah, langsung ditunaikan oleh Allah. Hati dengan orang yang seperti itu. Kemudian orang ini digambarkan Rasulullah berdoa minta hajat sama Allah. Yamuddu yadayhi ila sama, ngangkat tangannya ke langit. Ini adab berdoa, ngangkat tangan. Jadi kita bahas tentang adab doa di Muawwarah tadi. Ngangkat tangan. Bahkan dia menyebut nama Allah dengan ya Rabb ya Rabb. Teriak minta dengan hati yang dia hadirkan. Ada sebab 4 yang sebab menjadikan seharusnya doanya mustajab. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram, wa ghudhiya bil haram fa istajabalah. Wong itu yang seharusnya mustajab doanya karena ada 4 sebab tadi. Makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dibeli dari duit haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doanya? Nangislah kita ni malam ni Sya'ban, waktu yang mustajab doa, berkah. Ingat ikhwan, bukan dari maghrib sampai isya, sampai subuh berkahnya itu. Mustajab doa kita segala kumpul haji kita sampai subuh, bukan sampai maghrib sampai isya. Kita ni kebanyakan habis maghrib isya selesai bubar. Pada waktu sampai hatta tatla'ul fajar, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, sampai terbit fajar. Berdoa kita baca Yasin 3 kali, melok berdoa, tapi lisan kita kotor. Kotornya dengan masuk yang syubhat, yang haram, keluar lagi kotor, galak ngatai wong, berdusta, ghibah, namimah. Kalau seandainya ditampakkan oleh Allah kepada mata orang-orang soleh, mungkin mulut kita ini penuh dengan najis. Na'udzubillah min dzalik. Mak manu nak nyampi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala doa-doa orang seperti itu. Fa yustajab, bagaimana mungkin diijabah kata Rasulullah. Nah, mari kita ikhwanah makullah. Kalau pengen doa kita mustajab, berkah zikir kita terima Allah, dan zikir itu kembali berkahnya kepada kita, sirahnya kembali kepada kita. Baguskan adab kita, baguskan akhlak kita, niat kita, dan semua adab-adab yang diajarkan oleh para salaf kita jalankan, insyaallah berkah itu akan kita dapatkan. Jangan heran kalau ada kawan kita baru 3 kali melok lah dapat macam-macam keberkahan. Kita lah 30 kali melok belum dapat apa-apa. Kenapa? Mungkin di situlah letak kesalahan kita. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Sekali lagi bersyukurlah kita semua. Seperti yang kata Imam Haddad tadi, bersyukurlah kamu yang Allah masih mengizinkan lisan kamu menyebut namanya. Kalau sudah Allah ada izinkan lagi, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berkahkan. Tinggal beberapa hari lagi majlis ini, insyaallah setiap kampung, setiap langgar, setiap musalla yang dimasuk oleh majlis Ratib Arba'in mendapatkan pandangan khusus dari Allah, mendapatkan keberkahan khusus dari Allah, dan mudah-mudahan anak keturunan kita termasuk kelak menjadi orang-orang juga istiqamah mengamalkan Ratib Haddad dan semua ratib-ratib dan zikir lainnya. Dan insyaallah berkat ini zikir, ini ratib, ini perkumpulan dan majlis juga yang kita adakan di tempat ini, Allah angkat bala musibah dari umat Nabi Muhammad SAW, baik yang ada di lingkungan kita, yang ada di negeri kita, ataupun yang ada di Palestin, dimanapun negeri-negeri Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kejayaan untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan guru-guru kita yang selalu membimbing kita panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala kesusahannya dihilangkan oleh Allah, dan insyaallah kita semua dan bersama mereka para guru-guru kita
akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah wafat, bersama mereka para salafun salihun di alam barzah dan kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan ikhwan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi millah salatan wa salaman daimin bidal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا أحد منا عن بابك محروما أو مطرودا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندام يوم القيامة. رب اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا شيخنا في الدين وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم بارك لنا في شعبان وأدركنا ليلة النصف من شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وأدركنا يا ربنا ليلة النصف من شعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وأدركنا ليلة النصف من شعبان وبلغنا رمضان. أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mewakili segenap pengurus warga masyarakat daripada Mushola Al-Ikhlas ini ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Abul dan rombongan yang tiap tahun menjadwalkan Mushola ini, majelis ini untuk mengambil bagian daripada Rotib Arba'in. Kami minta maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penyajian dan lain-lain. InsyaAllah untuk majelis masih satu kali lagi Rabu depan penutupan majelis InsyaAllah ta'ala berdarsyah. Kalau ada yang nak bergabung jatuhi, mungkin Rotib sudah selesai kegiatannya. Kalau ada ikhwan ada yang waktu luang kosong nak gabung jatuhi malam ba'dal isya malam Rabu. Dan majelis malam Rabu depan adalah majelis penutupan sementara InsyaAllah ta'ala. Kemudian tak izin saya nak nyampaikan undangan peringatan haul ada ilallah al-arif bilal Habib Ali bin Alwi bin Syahab atau dikenal Habib Ali Jenggot Abang. InsyaAllah akan diadakan peringatan haulnya pada hari Ahad yang akan datang. Ahad ini tanggal 25 pas nisfu Syaban jam 9.30 sampai selesai. Bertempat di rumah beliau masih terjaga sampai sekarang di kampung Sungai Bayas. 9.30 sampai selesai dan pagi ada ziarah di makam beliau di Gubah Duku jam 7 pagi kurang lebih. Jaturi sama sekali. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallahu jaza atas apa yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab daripada mau'izul hasanahnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat faedah dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam bulan yang penuh barakah ini, di bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mewakili juga daripada panitia Arba'in mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kita, khusus daripada Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab dan para jamaah yang hadir. Mohon maaf bila di sana sini ada kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Dan kami informasikan Ratibul Hadad Arba'in tinggal 3 hari lagi, yang mana malam besok malam Kamis di Majlis Ta'lim Ibtal Khair Jalan Akasia nomor 171 Rompok Jaya, dan malam Jumat di Majlis Ta'lim An-Nur 1 Ulu Bawah Tanjung pimpinan daripada Kyai Haji Muhammad Nurdin Mansur, dan malam Sabtu 14 Sa'ban di Masjid Darul Mutakin Ikhtitam Jaturi Galo-Galo, terutama di dalam acara ikhtitam di Masjid Darul Mutakin. Demikianlah pengumumannya. Mohon maaf lahir batin, kepada Allah kita mohon ampun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat halaqah, 1 halaqah 4 orang.